खत्म है फसल कमां बोल रही है ज़ैनब, खत्म है फसल। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि क़ासिमिल जब्बारीन मुबीरिज़ ज़ालिमीन मुद्रिकिल हारिबीन नकालिज़ ज़ालिमीन सरीख़िल मुस्तस्रिख़ीन मौदिअ हाजातित तालिबीन मुअतमदिल मुअमिनीन। ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. અઝાન મોહતરમ, તકરીરની શરૂઆત કરીએ પહેલાં કોમની અંદર જે હાજતમંદો છે, કોમની અંદર ઘણા મરીઝો છે, બીમારો છે, અને ખાસ કરીને પૂરી દુનિયાની અંદર હર કોઈથીને અજાણ નથી કે મુસલમાન ઉપર હમલા થઈ રહ્યા છે. આ બધી વસ્તુનો ઉકેલ લાવવા માટે, હરેક બીમારને શિફા માટે, મુસલમાનની બહેતરથી બહેતર હાલત બનાવવા માટે ખુદાની બારગાહમાં આપણે દુઆ કરીએ કે પરવરદિગારે આલમ હર બીમારને શિફા આપે, હરેક મુસલમાનના આલમની અંદર હાલને બહેતરથી બહેતર બનાવે. આ બધી વસ્તુનો કબૂલિયતનો દરજ્જો હાંસિલ કરવા માટે સાથમાં મળીને આપણે બાવાઝે બુલંદ 3 વાર સલવાતના નારાને બલંદ કરીએ. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. أحسن. طيب الله أنفاسكم. صلوا على محمد وآل محمد. जिंदा में सकीना की हर दम ये फुगा है. जिंदा में सकीना की हर दम ये फुगा है. बाबा हो कहाँ तुम यही बच्ची की सदा है. बाबा हो कहाँ तुम यही
بچی کی صدا ہے زندہ میں سکینہ کی ہر دم یہ فغاں ہے زندہ میں احسد ہر دم مارے ہے تماچے مجھے آ کر جو لینے چھینے ہے گوہر میرے آ کر جو لینے آ کر جو لینے کس کو میں بلاتی بھلا بھیا نہ چچا ہے کس کو میں بلاتی بھلا بھیا نہ چچا ہے زندہ میں سکینہ کی ہر دم یہ فغاں ہے زندہ میں سکینہ کی ہر دم ہائے ریس ماں باندھی گئی ہاتھوں میں پھوپھی کے اور تازیانہ پیٹھ پر لگائے تھے اسی کے لگائے تھے اسی کے زنجیر میں جکڑا ہوا بھائی بھی کھڑا ہے زنجیر میں جکڑا ہوا بھائی بھی کھڑا ہے زندہ میں سکینہ کی ہر دم یہ فغاں ہے زندہ میں سکینہ کی ہر دم خیموں کو جلایا ہے چادر بچھنی ہے پردیس میں در در ہمیں ٹھوکر ہی ملی ہے ٹھوکر ہی ملی ہے امت نے رسالت کا یہی اجر دیا ہے امت نے رسالت کا یہی اجر دیا ہے زندہ میں سکینہ کی ہر دم یہ فغاں ہے زندہ میں سکینہ کی ہر دم یہ نوحہ یہ سکینہ کا میں نے جو لکھا ہے بی بی کا کرم مجھ پر یہ ذکر ملا ہے یہ ذکر ملا ہے اب ساتھ ہمارے یہاں زہرا کی دعا ہے اب ساتھ ہمارے یہاں زہرا کی دعا ہے زندہ میں سکینہ کی ہر دم یہ فغاں ہے بابا ہو کہا تم یہی بچی کی صدا ہے زندہ میں سکینہ کی ہر دم یہ فغاں ہے صلو علی محمد و آل محمد بار دیگر صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر શરીયત ઇસ્લામને આસાનથી આસાન કરવા માટે બહેતરથી બહેતર બનાવવા માટે મારા તમારા નબીએ કરીમ જ્યારે ખુદાની બારગાહમાં શબે મેરાજના પહોંચ્યા
તો મારા તમારા માટે કોશિશ કરેલી કે પરવરદિગાર, હું મારી ઉમ્મતની ખૈર સિવાય તારાથી બીજું કાંઈ નથી ચાહતો. જેનો ઉલ્લેખ કુરાન મજીદની છેલ્લી આયત સૂરે બકરાની અંદર આવ્યો, ચેપ્ટર 2 વર્સ નંબર 286. કહ્યું, બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, લા યુકલ્લિફુલ્લાહુ નફ્સન ઇલ્લા વુસઆહા. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કોઈ નફ્સ ઉપર હદથી ઉપરાંત વધારે ભાર નથી રાખતો. પછી રસૂલે દુઆ કરાવી, એ મારા પરવરદિગાર, અમારાથી ભૂલ થઈ જાય, કોતાહીઓ થઈ જાય તો અમારી ગરદનોને ન પકડજે. જેટલો જોર તે આગલી ઉમ્મત ઉપર રાખેલો હતો, ખુદાયા મારી ઉમ્મત ઉપર ન રાખજે. ખુદાયા મારી ઉમ્મત ઉપર હદથી વધારે, એની તાકાતથી વધારે જિમ્મેદારીઓને ન સોંપજે. ખુદાયા આમાં તારા ઉપર ભરોસો રાખીએ છીએ, તું અમારો મૌલા છે, અમને કાફિરીનની કોમ ઉપર નુસરત ઇનાયત કરી દે. અઝીઝા અને મહતરમ, આ શરીયતને આટલી આસાન કરવા બાદ જ્યારે રસૂલની શરીયત કાયમ થઈ ગઈ તો રસૂલે ખુદા પાસે આવીને જનાબે જિબ્રાઈલે અમીને કહ્યું કે યા રસૂલ અલ્લાહ, હું ચાહું છું કે કાશ હું આદમની ઔલાદમાંથી હોત. એટલા માટે રસૂલે કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિ સલામ ને બોલાવીને કહ્યું, અલી યાદ રાખજો, જિબ્રાઈલની તમન્ના છે કે કાશ આદમની ઔલાદમાંથી હોત. તો 7 એવા અમલો છે કે જેની એ તમન્ના કરે છે. અવ્વલુહુન્ના સલાતુ મઅલ જમાઆ. પહેલી તમન્ના જનાબે જિબ્રાઈલની એ છે કે કાશ હું ઇન્સાન હોત તો નમાઝે જમાત જ્યાં જ્યાં કાયમ થાત ત્યાં આવીને હું શિરકત કરત. પણ અઝીઝો, આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે મુસલમાન, નમાઝે જમાતની શું મહત્વતા છે. અગર તને એ સમજવી છે તો ખુદ નમાઝની મહત્વતાને સમજી જા, તો તને નમાઝે જમાતની કિંમત જાળવવી આવડી જશે. એટલા માટે જિબ્રાઈલને પણ ખબર છે અને આપણા માટે પણ ખુદાએ કહ્યું કે એ લોકો, અગર તમને કામયાબ બનવું છે, જન્નતના વારસદાર બનવું છે, તો તમારી નમાઝોને ખુશુઓ ખુદુની સાથે અદા કરો. યાને શું? હમ્બલનેસ ઓફ માઇન્ડ એન્ડ હમ્બલનેસ ઓફ બોડી. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. આ ખુશુઓ ખુદુને કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવું? અને જ્યાં પણ જાઉં છું બધાયનો એ જ છે કે જિબ્રાઈલ હજી નાઝિલ નથી થયા. બધા મને પૂછે છે કે આ ક્યારે નાઝિલ ક્યારે થશે? હું કહું છું નાઝિલ થઈ ગયા છે. ને પછી તમે સવાલ કરો છો કે શેખ આગળ ક્યારે વધશે વિષય? બાકીની હજી 7 બાકી છે જિબ્રાઈલની તમન્ના. તો આ ગાડાને આગળ કેમ ચલાવશો ને કઈ રીતે ચલાવશો? એટલે હું કહું છું કે શાયદ તમારામાં કોઈ કહે છે કે મૌલાના જલ્દી જલ્દી કરો. આશા ના રાખજો કે આવતા વર્ષે તમને તેડાવશો, વિષય પૂરું કરી નાખો. તો કરશો ઇન્શાઅલ્લાહ. એક સલવાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. પણ વિષય પૂરું થાય એ પહેલા મુસલમાન તારી નમાઝને ઓળખ. અગર તને ખુશુ અને ખુદુ વાળી નમાઝને અદા કરવી છે તો અમુક નાના નાના પગલાઓ આપણે બતાવ્યા. આઈ મુસલમાન, તારા અવયવો ઉપર કાબુ રાખ. આઈ મુસલમાન, નમાઝની અંદર તારી નમાઝની જે શોભા છે, યાને કે તકબીરો રૂ કિબલા, પુરસુકૂન તકબીરોને અદા કર. ત્રીજી વસ્તુ આપણે બતાવેલી, આઈ મુસલમાન યાદ રાખ, જે નમાઝમાં પડી રહ્યો છે એને સમજ. કારણ કે ગઈકાલે બની શકે છે કે ગલતફહેમી થઈ હોય કે જ્યારે આપણે કુરાનની મજીદની આયત પેશ કરેલી કે નમાઝના બાજુમાં ન જાઓ, અંતુમ સુકારા, તમો નશાના આલમમાં હોય. નહીં, પોઈન્ટ એ ન હતો, પોઈન્ટ એના પછીનો છે, હત્તા તઅલમુ મા તકુલૂન, જ્યાં સુધી તમને ખબર પડે કે તમે શું બોલી રહ્યા છો. એટલા માટે આપણે ગઈકાલે ભાષાની વાત કરેલી. એટલા માટે ગઈકાલે આપણે કુરાન મજીદની વાત કરેલી કે નાના નાના સૂરાઓ શીખે. અને આ જે કોમમાં આ વ્યવસ્થા થઈ રહી છે એ શીખવાની વાત બચ્ચાઓ માટે જ નથી. આ બિચારા જમાતના સંચાલકોએ જે જે આપણા માટે પેશ કરેલું છે એ કોઈ નાના બચ્ચાઓ માટે જ નથી, હર કોઈ માટે ઓપન છે. એમ છે ને? ઠીક છે. યાને અમારી ફ્રેન્ચ જબાનમાં કહેવાય કે 7 થી 77 વર્ષ સુધી, 7 થી 77 વર્ષના છે એ બધા માટે આ કુરાનનું કોમ્પિટિશન ખુલ્લું છે. એક સલાવત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. તો અવયવો ઉપર કાબુ, હર એક તકબીરો પુરસુકૂન. ઠીક છે. નમાઝના માયના અર્થાત એનો મતલબ યા તર્જુમો જે છે મારા ઝહેનની અંદર હોવો જોઈએ, હું શું પડી રહ્યો છું. ચોથું આપણે બયાન કર્યું મુકદ્દમાતે નમાઝ. નમાઝ પહેલા આપણે એક જ દાખલો લીધો તો કેનો? અઝાનનો. આજે ઓર કદમ એક આગળ વધારીએ. અઝીઝા અને મોહતરમ, પરવરદિગારે આલમ આના માટે પણ જન્નતનો વાયદો કર્યો છે. પણ મારી તમારી નમાઝની અંદર
આના માટે આપણે મહેનત નથી કરતા. અગર હું ચાહું છું કે મારી નમાઝ બહેતરથી બહેતર થાય અને કોશિશ પણ જારી છે કે બહેતરથી બહેતર કરું, હવે આગલું પાછલું થોડુંક અગર રહી ગઈ હોય કોતાહી તો કઈ રીતે કરવું? હા, કઈ રીતે મારી નમાઝને સુધારવી? ખુદાએ એક અમલ બતાવ્યો છે કે તારી રોજમર્રાની નમાઝ અગર એ દરજ્જા સુધી નથી જેટલો દરજ્જો મને ખપે છે. અરે નમાઝનો દરજ્જો કેવો હોવો જોઈએ? બધાયને જબાની આયત યાદ છે. પરવરદિગારે આલમ સૂરે અનકબૂત કુરાન મજીદનું 29મો સૂરો, આયતનું નિશાન છે 45, ચેપ્ટર 29 વર્સ નંબર 45. ઇરશાદે રબ્બુલ ઇઝ્ઝતે કહ્યું, બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, ઉતલુ, અય મારા હબીબ તિલાવત કરી નાખ, ઉતલુ મા ઉહયા ઇલૈકા મિનલ કિતાબ વ અકમિસ સલાહ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أي مر حبيب किताब माथी तारा ઉપર જે નાઝિલ થયું છે એની તિલાવત કરી નાખ. વાકિમિસ સલાહ, નમાઝને કાયમ કર. અને હબીબ યાદ રાખજે, નમાઝ એક એવી ઇબાદત છે કે જે તને ખરાબીઓ બેશરમીઓના કામથી રોકશે. મારી નમાઝ આવી છે, આ સુધી નમાઝને કઈ રીતે પહોંચાડવી કે આ મર્તબો જે નમાઝનો છે મને મળી જાય. અને ખુદા એટલું જ નથી કહેતો, કહ્યું વલ ઝિક્રુલ્લાહિ અકબર. નમાઝની આ યાદી જે છે એ ખુદા માટે સૌથી બલંદમાં બલંદ છે અને ખુદાને ખબર છે તમે શું કરી રહ્યા છો. અલ્લાહુ યઅલમુ મા તસ્મઉન. એટલા માટે આ દરજ્જાની નમાઝને મેળવવા માટે અગર નથી મળતી તો મારા તમારા ચોથા ઇમામ ઇમામ ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલામ એક હદીસની અંદર મને ને તમને સમજાવ્યું છે. આ હદીસને ગયા વર્ષે, કારણ કે જમાતની અંદર નહોતી પડેલી એટલા માટે અહીંયા પડું છું, અમુક લોકોએ સાંભળેલી છે, એમાંથી તમો પણ છો. ચોથા ઇમામે બયાન કર્યું હતું, આય મુસલમાન, અગર તું ચાહે છે કે તારી વાજિબ નમાઝોની અંદર જે કોતાહીઓ રહી ગઈ છે, ખોટ રહી ગઈ છે, એમાં ખલલ બાકી રહી ગઈ છે, તો એક કામ કર, શરીયતે જે નાફેલા નમાઝ બતાવેલી છે એને અદા કર. કારણ કે નાફેલા નમાઝ તારી નમાઝોના ઠીગડાઓ છે. ઠીગડા એટલે શું હતું? પેચીસ. હા, ઠીગડા જે મારી આપણે કપડા ફાટી ગયો તેમાં ઠીગડા મારે. ચોથા ઇમામે કહ્યું, નાફેલા નમાઝને અદા કર. આ નાફેલા નમાઝથી તારી વાજિબ નમાઝોની અંદર ખુશુઓ ખુદુની અંદર જ્યાં જ્યાં ખામી રહી ગઈ હશે ને એ એના પેચીસ બની જશે. અઝીઝાને મુહતરમ, આનો મતલબ એ થયો કે મને મારી નમાઝને ખુશુવાળી બનાવવાની કોશિશ કરવાની છે. એ વાજિબ નમાઝ બાદ નાફેલા તરફ પણ મને ધ્યાન ખેંચવાનું છે. એ નાફેલા નમાઝ શું છે ખબર છે? એક તો જન્નતની વાત. પરવરદિગારે આલમ સૂરે બની ઇસ્રાઇલ કુરાન મજીદનું 17મું સૂરો, આયતનું નિશાન છે 79, 1779. પરવરદિગારે આલમ ઇરશાદ ફરમાય છે, કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, વમિનલ લૈલી ફતહજ્જદ બિહી નાફિલતન લક. અય મારા હબીબ, રાતના નાફિલા નમાઝ જે મુસ્તહબ નમાઝો છે એને અદા કર. અસા અન યબઅસકા રબ્બુકા મકામમ મહબૂદા. નાફેલા નમાઝને આય મારા હબીબ અદા કર. બની શકે છે ખુદા તને એવી જગા ઉપર મહેશૂર કરે કે જી ઓનોરેબલ હોય, બા ઇજ્જત હોય, યાને કે જન્નત. નાફેલા નમાઝમાં જન્નત. અને હજી મને નાફેલા નમાઝ મૂકવી છે. હવે સાંભળો मौलाना हजरत माजरत के साथ रसूल करीम की हदीस है. रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल करीम इरशाद फरमावे છે, આપે કહ્યું अन्नाफिलतु कल हदिया वल हदियतु ला तुरद व तुqbal, અથવા તો વલ હદિયતુ તુqબલુ વલા તુરદ. રસૂલે ખુદાએ કહ્યું મુસ્તહબ નમાઝ છે ને એ હદિયા સામાન છે. હદિયો, ગિફ્ટ, પ્રેઝન્ટ. નાફેલા નમાઝ હદિયા સામાન છે. અને ખુદાવંદે કરીમ હદિયાને ક્યારે રદ નથી કરતો, હંમેશા કબૂલ કરે છે. એટલે ખુદા કોણ છે? હદિયાને
કબૂલ કરવા વાળો. આ મુસલમાન, તને કાંઈ ખાતરી નથી કે તારી નમાઝ કબૂલ થઈ યા નહીં, પણ આ નાફેલા અગર તું પડીશ તો રસૂલે જમાનત આપી દીધી કે આ નાફેલાને ખુદા રદ નહીં કરે. એટલા માટે રસૂલે કહ્યું છે તખલ્લકુ બિ અખલાકિલ્લાહ, અલ્લાહના જે અખલાક છે ને એના અખલાકને તમે અપનાવો, એની અંદર જે ગુણો અને સિફતો છે એને અપનાવો. તમે બધાય અપનાવો. પહેલા મૌલાના તો અપનાવે ના. મૌલાના કોણ હોય? ખુદાના માણસો. ખુદા હદિયાને કબૂલ પડે. કોઈ મૌલાનાને જોયા છે કે હદિયો રદ કરે? છે એવા? બહુ ઓછા મળશે તમને. કેમ? ખુદાના માણસો છે. ખુદા હદિયાઓને કબૂલ કરે છે તો મૌલાના પણ હદિયાને ચૂમી ચૂમીને લઈ લે છે. એક સલાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. હા, અઝીઝાને મોહતરમ, રોજમર્રાની નમાઝ અગર તને સુધારવી છે તો યાદ રાખજે, જેટલો તું સુધારો કરતો જાય એની સાથે જેટલી કોતાહીઓ રહી જાય, જેટલી ખોટ રહી જાય, એના માટે નાફેલા નમાઝની કોશિશ કર. નાફેલા નમાઝ કેટલી છે? કુલ મળીને બધી નમાઝ દિવસની કેટલી છે આપણી શરીયતની અંદર? 51. હા, 51 ન પડો. હું હંમેશા એક નાફેલાની તલકીન કરું છું, એવી નાફેલા કે જેના માટે રસૂલ કહે છે મુસલમાન અગર તું આ નાફેલા નહીં પડતો તું ઇસ્લામથી ને બની શકે છે ખારિજ થઈ જા. હું કહીશ યા રસૂલલ્લાહ, વાજિબ નમાઝો પડાતી નથી ને તમો એ પણ ખોજાઓ ને નાફેલાની વાત કરો. તમે નથી ઓળખ્યા અમને યા રસૂલલ્લાહ. મસ્જિદે નબવીમાં રસૂલે કરીમ બેઠા છે. વાહેઝો નસીહત કરતા કરતા આપે ઇરશાદ ફરમાવ્યો, કહ્યું અય મારા સહાબીઓ, લા યબિતન્ન અહદુકુમ વ અલૈહિલ વિત્ર. ગયા વર્ષે પડ્યું હતું ત્યાં મહેબૂબાઈના ઘરે. તમારામાંથી ને કોઈ ગોદડા ભેગું ન થાય, કોઈ સુવા ન જાય ને એના ગરદન ઉપર, સર ઉપર વિત્રની નમાઝ લટકતી હોય. જ્યારે આપણે વિત્રનું નામ સાંભળીએ તો આપણે નમાઝ શબની વિત્ર યાદ આવીએ. સહી છે, પણ રસૂલે કહ્યું આ વિત્રની વાત નથી કરતો. સહાબીઓ પૂછ્યું, યા રસૂલુલ્લાહ કઈ વિત્ર? નમાઝ શબની અંદર જે વિત્ર છે? તો રસૂલે કહ્યું નહીં, નમાઝ ઈશા બાદ જે 2 રકાત બેસી બેસીને છે એને ક્યારે છોડજો ના. સુવા પહેલા એવું ન બને કે તમારામાંથી ને કોઈ એવો નમાઝી આવી જાય કે જેના સર ઉપર આ 2 રકાત નમાઝ લટકતી હોય, એને અદા ન કરેલી હોય. શા માટે આ 2 રકાત એક થઈ ગઈ? કારણ કે બેસી બેસીને છે એટલે એની ગણતરી એક થઈ. એક સલવાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. તો અઝાને મોહતરમ, નમાઝને બહેતરથી બહેતર બનાવવા માટે મારી જિંદગીની અંદર નાફેલાને ઉતારો. કેટલા પગથિયા આપણે લીધા? ટોટલ કેટલા થયા? 5. ઓર આગળ વધારો. આ ખુશુ અને ખુદુને હાસિલ કરવા માટે ખુદાવંદે કરીમે મને ને તમને શું શીખવાડ્યું છે? આપણી નમાઝો જે છે શું એમ છે કે આ સામે સ્વિમિંગ પુલ આવ્યું, બ્લુ રંગનું પાણી દેખાય એટલે સીધા કૂદકા અને ડાઈવ મારવાનું? એક એક મુસ્તહબાત ઉપર નજર કરો. ડગલે અને પગલે ખુદા ચાહે છે કે મારી નમાઝ ખુશુ અને ખુદુ વાળી બની જાય. રાહ દિલ જે છે, એક સલાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. હાજર રહીએ. એટલા માટે તમને કામ સોંપ્યું હતું ગઈકાલે, માશાઅલ્લાહ ઓલા ભાઈ હાથ ઊંચો કર્યો હતો. શું હતું હોમવર્ક? બિસ્મિલ્લાહ. સૂરે બકરા 45, 46. એ મુસલમાન તું સવાલ પૂછે છે ના? સૂરે મોમિનૂન ની પહેલી અને બીજી આયત શું હતી? બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ. કદ અફલહલ મુમિનૂન અલ્લઝીના હુમ ફી સલાતિહિમ ખાશિઉન. કામયાબ થયા એ મોમિનો જે પોતાની નમાઝને ખાશિઅ ખુશુની સાથે અદા કરે છે. ખુદાયા ખાશિઈન એટલે કોણ? ખુશુ વાળા એટલે કોણ? ખુદાનો જવાબ સૂરે બકરાની 45મી આયતમાં અને 46મી આયતમાં આવ્યો. કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, વસ્તઈનુ બિસ્સબ્ર વસ્સલાહ વ ઇન્નહા લકબીરતુન ઇલ્લા અલલ ખાશિઈન. એ મુસલમાનો, ખુદ પોતાની મદદ કરો સબરથી ને, યાની કે રોઝાથી ને અને નમાઝથી ને. નમાઝ અદા કરવી બધા માટે આસાન નથી, સિવાય જે ખાશિઈન છે. ખુદાયા ખાશિઈન કોણ છે? તો જવાબ આવ્યો 46મી આયતમાં, الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه
હા, રાજીઉન. ખાશિઈન એ લોકો છે કે જેને ખાતરી છે, ધન છે કે એક દિવસ આ લોકોને એના ખુદાની મુલાકાત કરવાની છે અને એની તરફ પાછું પલટવાનું છે. રાજીઉન ક્યાં સાંભળ્યું છે મુખીભાઈ? ઇન્ના લિલ્લાહ માં ના ક્યાં આવ્યું? પરવરદિગારે આલમ સૂરે બકરાની 155, 156, 157 ઇરશાદે રબ્બુલ ઇઝ્ઝત થયું, કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. શું કહ્યું? કે લોકો અમે તમારું ઇમ્તિહાન લેશો. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. વલનબલુવન્નકુમ બિશૈઇન મિનલ ખૌફ વલજૂዕ વનક્સ મિનલ અમવાલ વલ અનફુસ વથમરાત વબશ્શિરિસ સાબિરીન અલ્લઝીના ઇઝા અસાબતહુમ મુસીબા قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أي مسلمان જ્યારે મૈયત થઈ જાય, જેમ કે આજે આપણી કોમમાં આપણા એક અઝીઝ બરાદર આપણાથી ને વિખૂટા પડી ગયા. આ રાજીઉન ફક્ત અહીં જ નથી, નમાઝમાં પણ મારી અંદર રાજીઉન છે યા નહીં. એટલા માટે રસૂલે ઇસ્લામે કહ્યું ક્યાંય લોકો યાદ રાખજો, સલ્લુ સલાત મુવદ્દા. તમે જે પણ નમાઝ પઢો આ શું છે? ખુશુને હાસિલ કરવા માટે, દિલો દિમાગને હાજર કરવા માટે. ક્યાંય મુસલમાન જ્યારે નમાઝ પઢ તો એ નમાઝની અંદર તારી નિયત એ હોવી જોઈએ કે આ મારી જિંદગીની આખરી નમાઝ છે. બીજી હદીસની અંદર છે, ઇઝા માતલ અબ્દુ ફકત કામત કયામતુહ. બંદો જ્યારે મરે છે તો એની કયામત આવી ગઈ. અઝીઝો, આ નમાઝની અંદર મોતનો વિચાર મારી અંદર કેટલો છે, અને અગર નથી તો શરીયત એની તૈયારીઓ મને કરાવે છે. હજી નમાઝ શરૂ નથી થઈ, હજી અઝાન પણ નથી આવી, હજી એકામા પણ નથી આવી, હજી બસ નમાઝની નિયત કરેલી છે. એટલે બંદો ક્યાં ગયો? વઝુ તરફ ગયો. વઝુ શરૂ કરે પહેલા શરીયતે કહ્યું મુસ્તહબ અમલ છે, વાજિબ નથી, પણ આ મુસ્તહબ અગર મેં મારા ઝહેનની અંદર ન ઉતાર્યું તો નમાઝમાં ખુશુ કેમ આવે? એટલા માટે કહ્યું જ્યારે પાણી ઉપર નજર કર તો આ મઝમૂન કહ્યું, એ ખુદાયા અલ્હમ્દુલિલ્લાહિ અલ્લઝી જઅલ અલ-માઅ તહૂરા. ખુદાયા તારા વખાણ છે કે જેણે આ પાણીને પાકો પાકીઝા બનાવી લીધું, મારા માટે તૈયબ બનાવી લીધું. વાજિબની જ આપણે વાત કરીએ. આગળ વધ્યા, જ્યારે ચહેરા ઉપર પાણી નાખવાની વાત આવેલી તો ખુદાએ આપણને શરીયતે આપણને શું કહ્યું? અલ્લાહુમ્મા યા રબ્બના બય્યદ વજહી યૌમ તસ્વદ્દુલ વુજૂહ વલા તુસવ્વિદ વજહી યૌમ તબયદ્દુલ વુજૂહ. એક બીજી રિવાયતની અંદર છે નવ્વર વજહી, અને બીજી રિવાયતની અંદર આ નવ્વર અને બય્યદ. ખુદાયા ચહેરાને ધોઈ રહ્યો છો કયામતના દિવસે, જ્યારે ચહેરાઓ કાળા હોય તો મારાને નૂરાની, મારાને સફેદ બનાવજે. જ્યારે ચહેરાઓ લોકોના નૂરાની હોય તો મારાને કાળા ન બનાવજે. હું તો અમુક લોકોને ઓળખું છું, એને આ દુઆ કરવાની જરૂર નથી. ખુદાયા કયામત દિવસની અહીંયા જ આ લોકોના ચમકતા ચહેરા હોય છે. વા નુરાની કરવાની વાત જોવાની જરૂર નથી આ લોકોને. ત્યાં આ લોકોને સિયાના કઈ ઇંતજાર કરવાની જરૂર નથી. આ દુઆ જ્યારે પડે કે અલ્લાહુમ્મા બય્યદ વજહી, ખુદાયા મારા ચહેરાને સફેદ બનાવી દે, તો ઘણા તમને ચહેરા મળશે કે અહીંયા જ સફેદ છે, એને તો આ દુઆ કઈ અસર થવાની નહીં. ન સમજ્યા તમે? એક સલાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. હા, દાઢીની વાત કરું છું. એક સલાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. આગળ વધ્યા, જમણો હાથ ધોયો તો ત્યાં પણ કહ્યું યાદ કર. કેને યાદ કર? કયામતને. અલ્લાહુમ્મા આતિની કિતાબી બેયમીની, ખુદાએ અમારા અમલનામાને જમણા હાથમાં આપ. ડાબા હાથની વાત આવેલી, ખુદાએ એક કામ કર, અલ્લાહુમ્મા લા તાતીની કિતાબી અલા યસારી ઔ મિન વરાઇ ઝહરી. ખુદાએ અમારા ડાબા હાથમાં મારું અમલ ન આપજે, અથવા તો પીઠ પાછળ ન આપજે. જ્યારે આ સરનો મસ્સો આવ્યો, ખુદાએ તગમ્મદની બે રહમતે, ખુદાએ એ દિવસે કે જ્યારે કોઈ રહેમતની બારિશ નહીં હોય, એટલી ધૂપ હશે, મારા સર ઉપર રહેમ કરજે, તારી રહેમતની બારિશ મને વરસાવજે. પગનો મસ્સો જ્યારે આવ્યો, દુઆ કરે ખુદાયા સબ્બિત અકદામ યૌમ તઝિફુ ફિલ અકદામ. ખુદાયા મારા કદમને તું સાબિત રાખજે. હજી નમાઝ શરૂ નથી થઈ, અને વઝુની દુઆમાં મને દર્શ અને સબક દેવામાં આવે છે કે ભાઈ તારી મોતની તૈયારી કરી લે. આ મોતનું જિક્ર, અગર મોતનો ઉલ્લેખ, મોતની યાદી મારી તમારી નમાઝની અંદર આવી જાય
તો પછી જુઓ આ નમાઝ કેવી અદા થાય છે, કઈ રીતે ખુશૂની સાથે અદા થાય છે, કઈ રીતે મારું ધ્યાન નમાઝની અંદર રહે છે. એટલા માટે અઝાને મુહતરમ, આ મારી તમારી આ જમાનાની વાત નથી. આપણી તો નમાઝ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કેટલી ઠાવકી છે, આટલી તો ખરાબ નથી. રસૂલના જમાનામાં અને એના પહેલા એનો પણ ઉલ્લેખ કુરાનમાં છે. પરવરદિગારે આલમ સૂરે અનફાલની 35મી આયત, 8મો સૂરો 35મી આયત, ખુદા એમની અંદર ઇરશાદ ફરમાય છે કે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ વમા કાના સલાતુહુમ ઇન્દલ બૈત ઇલ્લા મુકાઅન વ તસ્દિયા. આ લોકોની દુઆઓ નમાઝ ઈ પણ ક્યાં, ઘરે નહીં, ઘરની ઇન્દલ બૈત વા ખાને કાબા પાસે. વમા કાના સલાતુહુમ ઇન્દલ બૈત ઇલ્લા મુકાઅન વ તસ્દિયા. આ લોકોની દુઆઓ નમાઝ પડવાની રીત શું હતી? સીટીઓ બજાવતા અને તાળીઓ વગાડતા. આપણે તાળી નથી વગાડતા, પણ અમુક તાળીઓ મેં જોઈ છે, જ્યારે નમાઝ ખતમ થાય તો આ હાથ એ પ્રમાણે ચાલતા હોય કે હજી ઓલું અલ્લાહ અકબર મૌલાના જ્યારે પડાવે ને, તૈયારી થઈ રહ્યો કે 3 અલ્લાહ અકબર મને કરવાના છે. મને સવાલ પૂછવાનું મન થાય કે ભાઈ તું બેકરીમાં કામ કરે છે, શું મસરી રહ્યો છો લોટ, કે તને કંઈક બોક્સ કરવા જવાનું છે, કોઈ રેસ છે આ નમાઝ બાદ કે જેમાં તને દોડવાનું છે, તો આ સાથરને તું ગરમ કરી રહ્યો છે કે આ ક્યારે અલ્લાહ અકબર આવે. મિંબર આખું હલી ગયું. એક સલાવત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. આ સાથરને એટલા ઘસી નાખે કે આ હાથના કાંડાઓ ને હથેળી છે એ ગરમ થઈ જાય, પાટલુન જે છે એ ગરમ થઈ જાય. યા તો એને સવાલ કરવાનું મન થાય કે ભાઈ તું આ પાટલુન ને યા જે પણ પહેર્યું છે ને પાસી કરી રહ્યો છે, અરે ભાઈ સ્થિર થા, ક્યાં ગઈ તારી નમાઝની? આ તશહુદ બાદ સલામ બાદ તને તકબીરો કરવાની છે અને તારો મગજ આ ઘસપૂસમાં છે. એ પણ અલ્લાહ અકબર કેવી, અલ્લાહ અકબર, અલ્લાહ અકબર, અલ્લાહ અકબર, ખતમ, ખુદાના ખાતિયા ફાતિયા, ખલાસ, ફી અમાનિલ્લાહ. એક સલવાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. ભાઈ આ નમાઝ ને આ લોકોની નમાઝમાં કઈ ફેર રહ્યો? વમા કાના સલાતુહુમ 8:35 વમા કાના સલાતુહુમ ઇન્દલ બૈત ઇલ્લા મુકાઅન વ તસ્દિયા. મુસલમાન આ નમાઝને બહેતરથી બહેતર બનાવ, અને અગર ઓર બહેતર બનાવી છે તો અમુક એવા ખતરાઓ છે એનાથી અગર તને બચવું છે તો એનો સારામાં સારો ઝરિયો નમાઝ જમાત છે. તમને યાદ છે રસૂલે મસ્જિદની અંદર દાખલ થયા, એક શખ્સને જોયો કે એટલી ઉતાવળથી નમાઝોને અદા કરે છે, તો રસૂલે કહ્યું ઇન્નહુ સલાતુન કનકરિલ ગુરાબ. આ એવી નમાઝોને અદા કરે છે કે ગોયા એવું લાગે છે કે કાગડો એમની ચાંચને મારી રહ્યો છે. અરે મને તમને રસૂલે બાદમાં કહ્યું કે આ અગર આમ મર્યો તો ઇસ્લામ ઉપર નહીં મરે, દીન ઉપર નહીં મળે. પરવરદિગારે આલમે આપણને શું આ હુકમ નથી કર્યો? ખુદાવંદે કરીમે સૂરે બકરાની 132મી આયત, સૂરે આલે ઇમરાનની 102મી આયત, પહેલીમાં કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ ફલા તમુતુન્ના ઇલ્લા વ અંતુમ મુસ્લિમૂન, અને એના પછીની ત્રીજો સૂરો ને 102મી આયત ખુદાએ કહ્યું યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ તકુલ્લાહ હક્ક તુકાતે વલા તમુતુન્ના ઇલ્લા વ અંતુમ મુસ્લિમૂન. એ ઈમાન લાવવાવાળાઓ, ખુદાનું તકવાને ઇખ્તિયાર કરો, જેવો તકવા ઇખ્તિયાર કરવાનો હક છે અને હક રાખે છે. વલા તમુતુન્ના ઇલ્લા વ અંતુમ મુસ્લિમૂન, ન મરજો જ્યાં સુધી કે મુસલમાન ન હો, યાની કે ઇસ્લામ ઉપર મરજો. કેમ થયા? આ ઉતાવળથી બચવા માટે દલીલો, તરીકાઓ, ઇલાજ ઘણા છે. એમાંનો બહેતરમાં બહેતર ઇલાજ નમાઝ જમાત છે. એ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણા પાસે આવા મૌલાના હોય કે જે આહિસ્તા આહિસ્તા નમાઝ જમાતને અદા કરતા હોય, તો કમ સે કમ મારી નમાઝ એવી તો બની જાય કે હું એવા ખતરાઓથી બચી જાઉં જેના માટે રસૂલે કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવ્યું છે, કહ્યું અસરકુ સુર્રાકુ મન સરિકા ફી સલાતે. તમારે ચોર છે મુખીભાઈ? ચોર છે કોમમાં, તંઝાનિયામાં છે ને, બહુ ઘણા હોય. આપણી કોમમાં હશે નહીં હોય? દેખાણા નથી. મોટામાં મોટો ચોર કોણ? મોટામાં મોટો ડાકુ કોણ? રસૂલ કહે છે અસરકુ સુર્રાક. રસૂલની નજરમાં મોટામાં મોટો ચોર એ છે કે જે માણસ એની નમાઝમાં ચોરી કરે છે. અસરકુ સુર્રાક મન સરક ફી સલાતે.
મોટામાં મોટો ચોર એ છે કે જે એની નમાઝમાં ચોરી કરે છે. તમે કરો છો નમાઝમાં ચોરી? કરો છો? નથી કરતા ના? ગઈકાલની જેમ કરાવું છું હમણાં. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. હું નહીં, રસૂલ કહે છે અસરકુ સુરાક મન સરકા ફી સલાતે. સહાબીઓ અજબ થઈ ગયા, યા રસૂલલ્લાહ, ચોરી અને એ પણ નમાઝમાં. કોઈ નમાઝ પડવા વાળો એને ચોરી કરી શકે? તો રસૂલે જવાબ આપ્યો, અલ્લઝી લા યુતિમ્મુ રુકૂઅહુ વલા સુજૂદો. એ માણસ સૌથી મોટામાં મોટો ચોર છે જે નમાઝમાં ચોરી કરે છે. અને નમાઝમાં ચોરી કરવાનો મતલબ એ છે જે માણસ એના રૂકૂને અને સજદાને પુરસુકૂન નથી કરતો, એ મોટામાં મોટો ચોર છે. વિચારી લઈએ આપણે કેવી નમાઝ પઢીએ છીએ, કેવી પડવાનો હુકમ છે, કેટલી ઉતાવળોની સાથે આપણે પડીએ છીએ. આ બધી વસ્તુથી ને બચવા માટે સારામાં સારો ઈલાજ શું છે? નમાઝે જમાઅત. જિબ્રાઈલ અમીન, સવાલ ઉત્પન્ન થાય છે કે એણે નમાઝે જમાત માટે આટલી તત્પરતા શા માટે દેખાડી? અજીબ મસાલો છે. અગર આ મસાલો મારા તમારા ઝહેનની અંદર ઉતરી જાય કે જિબ્રાઈલ અમીન એ મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિ સલામ, એ જે પ્રમાણે રસૂલને સલામ કરે છે એ પ્રમાણે મૌલાએ કાયનાતને પણ સલામ કરે છે. પણ અગર જિબ્રાઈલ અમીન મસ્જિદની અથવા તો નમાઝ જમાઅતની તમન્ના રાખે છે તો એના કારણો છે. પણ પહેલે એ તો જોઈએ કે આપણે જે છે સાદિક આલે મોહમ્મદ ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિ સલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે, કહ્યું લા સલાતા લિજારિલ મસ્જિદ ઇલ્લા ફિલ મસ્જિદ. મસ્જિદના પાડોશીમાં જે રહેતા હોય એની નમાઝ નથી સિવાય મસ્જિદની અંદર. સવાલ, મસ્જિદના પાડોશી એટલે શું? છઠ્ઠા ઇમામે અલગ અલગ કિસ્મના સવાલ કરનારોને અલગ અલગ કિસ્મના જવાબો આપ્યા છે. જે પ્રમાણે ગઈકાલે એક ખોજાભાઈ પહોંચ્યા હતા, યાદ છે? ગઈકાલે પહોંચ્યા હતા રૂકુ અને સજદામાં zikr કેટલી ફેરે કરવું. એ પ્રમાણે આજે પણ આપણા એક ભાઈ ત્યાં પહોંચ્યા છે, જવાબ અલગ અલગના મળ્યા. જ્યારે સવાલ કરવામાં આવ્યો કે મસ્જિદનો પડોશી કોણ છે તો એક આવ્યો તો એને ઇમામે જવાબમાં કહ્યું શહેરના જ્યાં સુધી અઝાન સંભળાય એ બધાય મસ્જિદના પડોશીની અંદર. બીજાને જવાબ મળ્યો કે શહેરના પાડોશીઓ એ છે કે જ્યાંથી ને સફરનો આગાઝ થાય હદ તરખુસ એની અંદર જેટલા લોકો હોય એ મસ્જિદના પડોશીની અંદર લેખાય. એક જવાબ એ પણ મળ્યો જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે મસ્જિદના આસપાસ 40 ઘર જેટલા છે, એ 40 ઘરના અંદર અંદર જેટલા રહે છે એ બધે કોણ છે? મસ્જિદના પડોશીમાં છે. એક જગા ઉપર આ રિવાયતને પડેલી, બીજા દિવસે હાંફતો હાંફતો દોડતો દોડતો ખુશી ખુશી મારા પાસે આવ્યો કે મૌલાના કામ થઈ ગયું. કે શું છે? ગઈકાલે તમે પડ્યું કે 40 ઘર મસ્જિદના આસપાસમાં હોય, બધા મસ્જિદના પાડોશીમાં. આજે ઘરેથી નીકળ્યો, ગણતો ગણતો નીકળ્યો, મારું ઘર 41મું છે, 41. એટલે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મને સુકૂન, ચેન વરી ગયો કે આ મસ્જિદની વાત મને લાગુ નથી પડતી. એક સલાત પડી મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. રસૂલે માસૂમે કહ્યું મસ્જિદના પડોશીની નમાઝ મસ્જિદ વગર ન બને. એટલા માટે રસૂલે એક બીજો ઉલ્લેખ પણ કર્યો છે. આપે કહ્યું અલ મુમિનો ફિલ મસ્જિદે કસમક ફિલ મા. અલ મુમિનો ફિલ મસ્જિદ કસમક, સ્વાહિલીમાં સમક કે ના, સમાકી કે. મોમિન મસ્જિદની અંદર એનો દારો મદાર દાખલો એવો છે જેવો દાખલો સમાકીનો મોજાન કેની અંદર? માજીની અંદર છે, પાણીની અંદર. મછલીને પાણીમાંથી કાઢો તો તડફડિયા મારે. મોમિન એ જ હાલ છે કે એને મસ્જિદથી દૂર લઈ જાઓ, મસ્જિદથી ને કાઢો તો એ તરફડિયા મારે. હું કેને માનવા વાળો છો?
અમીરુલ મુમિનીન મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ સલામ. આજે નિયત કરીને આવ્યો હતો કે અડધી કલાકમાં ઉતરી જઈશ, પણ નથી થતું. મુકીભાઈ, તમે મારી જગામાં બેસો, તમને ખબર પડશે. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. હા, મૌલાએ કાયનાત નહજુલ બલાગા આપે કહ્યું, અલ જુલૂસો ફિલ મસ્જિદે અહબ્બુ ઇલૈયા મિન અલ જુલૂસ ફિલ જન્નહ. અલ જુલૂસ ફિલ મસ્જિદે અહબ્બુ ઇલૈયા મિન અલ જુલૂસ ફિલ જન્નહ. અલી કહે છે કે મને મસ્જિદમાં બેસવું વધારે પસંદ છે એના કરતાં કે જન્નતમાં બેસવું. હું કહું છું અલી અમને પૂછો તો અમે તમને ઊંધું કહેશો કે અમને જન્નતમાં વધારે બેસવું પસંદ છે. અલી તમને મસ્જિદમાં બેસવું શા માટે વધારે પસંદ છે? તો આપે કહ્યું જન્નતમાં બેસવું મારી પસંદની વાત છે, મસ્જિદમાં બેસવું મારા ખુદાને પસંદ છે, એટલા માટે અલી જેના ખુદાને પસંદ છે એને પસંદ કરે છે. મુસલમાન તું અજબ થાય છે, શા માટે જિબ્રાઈલ તમન્ના કરે છે નમાઝ જમાતની અંદર આવવા માટે? ખુદાની રઝામંદીને પ્રાપ્ત કરવા માટે, ખુદાની ખુશનુદીને પ્રાપ્ત કરવા માટે. એટલા માટે જિબ્રાઈલ અમીન રસૂલ કરીમ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ બસ પાસે આવ્યા અને કહ્યું, યા રસૂલલ્લાહ, ખુદાએ હદિયો મોકલાવ્યો છે. ખુદાએ તમારા માટે મારી સાથે 2 હદિયા મોકલાવ્યા છે, એક નમાઝે શબ, અને ખુદાનો હવે હુકમ આવ્યો છે કે આજ પછી જ્યારે પણ તમે નમાઝને અદા કરો તો નમાઝને જમાતની સાથે અદા કરો. યા રસૂલલ્લાહ, અગર તમોએ નમાઝ જમાતને અદા કરેલી, અગર એક નમાઝમાં 2 માણસ થઈ ગયા તો એક નમાઝ 150 નમાઝ સમાન લેખાશે. અગર 3 માણસ જમા થઈ ગયા તો એક નમાઝનો હિસાબ 600 માણસનો થશે. અગર 4 માણસ જમા થઈ ગયા તો એક નમાઝનો હિસાબ 1200 નમાઝનો થશે. અગર 5 માણસ જમા થઈ ગયા તો એક નમાઝનો હિસાબ 2400 નમાઝનો થશે. અગર 6 માણસ જમા થઈ ગયા તો એક નમાઝનો હિસાબ 4800 નમાઝનો થશે. અગર 7 માણસ જમા થઈ ગયા તો એક નમાઝનો હિસાબ 9600 નમાઝનો થઈ જશે. રસૂલ કરીમ આગળ વધતા ગયા. જિબ્રીલે કહ્યું, યા રસૂલલ્લાહ, 10 માણસથી અગર નમાઝ જમાતમાં વધી જશે લોકો તો એનો સવાબ યા નમાઝ જે છે અમો ફરિશ્તા પણ નથી ગણી શકતા, એનો હિસાબો કિતાબ ખુદા પોતે રાખે છે. એ મુસલમાન, તારા શહેરની અંદર આટલી મસ્જિદ અને કેટલી રિવાયતો, મસ્જિદની શિકાયત, કુરાનની શિકાયત, અલ્લાહની શિકાયત, આ બધું છોડવું પડે છે કારણ કે સમય નથી. કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ અનુસંધાન, આ નમાઝ માટે આટલી તત્પરતા, કાલે એક કામ કરીને આવજો. પરવરદિગારે આલમ સૂરે બકરામાં આયતનું નિશાન છે 43. ઇરશાદ ફરમાય છે, કહ્યું બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, યા અય્યુહલ્લઝીન આમનુ અકીમુસ સલા વ આતુઝ ઝકા વરકઉ મઅર રાકિઈન. સૂરે બકરા આયત 43. આટલું જ નહીં, કુરાન મજીદના આખરી સૂરાઓમાંનો એક સૂરો છે, એ સૂરાનું નામ છે સૂરે માઉન. 107મો સૂરો છે કુરાન મજીદનો. આ એ સૂરો છે કે જેમાં ખુદાવંદે કરીમ નમાઝ પડવા વાળાઓ માટે જહન્નમની આગની વાત કરેલી છે. નમાઝ પડવા વાળા માટે વેલનો zikr કુરાન મજીદમાં થયો છે. અઝીઝાને મુહતરમ, આ નમાઝ માટે મને ને તમને કેટલી કોશિશ કરવાની છે. અગર હું આ નમાઝને સમજી જાઉં તો મને સમજ પડશે કે શા માટે જિબ્રીલ અમીન નમાઝે જમાઅતની તમન્ના રાખે છે. કારણ કે ખુદાએ કુરાનમાં બતાવી દીધું છે કે આ નમાઝ જમાઅતથી કોમની અંદર શું ફાયદો થાય છે. પણ જેને નમાઝ જમાતનો મોકો નથી મળતો એનો હાલ શું થાય છે. એમાંના આપણા પાસે તારીખની અંદર કરબલાની અંદર આ વાકયાત છે કે હજુ તો હુસૈન મઝલૂમ નાના વતનને છોડીને નીકળ્યા છે, તો હુસૈન મઝલૂમને રસ્તામાં એક શખ્સિયતનો zikr મળે છે.
એમના સમાચાર મળે છે. આ કોણ? એમના સફીર मुस्लिम इब्न अकील. क्या हमने कभी सुना नहीं कि रास्ते में ही थे और हुसैन मजलूम को इत्तला दी गई कि यब्न रसूलिल्लाह, आपने जो सफ़ीर कूफे में भेजा था अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन हाँ अज़ादारों, ये सफ़ीर भी जब दुनिया से जाता है तो उसकी आखिरी वसीयत क्या होती है? वो कह के निकलता है और कहता है, ऐ जालिमो, इस मुस्लिम को 2 रकात नमाज की इजाज़त दे दो. ये मुस्लिम का हाल ही नहीं, उसके बाद हम फर्जंदान मुस्लिम को भी याद करते हैं. वहाँ पर भी वही वसीयत हमको मिलती है कि छोटे छोटे बच्चे जनाब मुस्लिम के जब हारिस उनको ले चलता है और ज़बाह करने की बात आती है तो छोटे छोटे बच्चे इस जालिम को कहते हैं, ऐ जालिम, हमें 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दे. हाँ अज़ादारों, ये ख़ानदान अहले बैत की तरबियत है. और यही मुस्लिम जब दरबार में आया था तो तारीख़ ने बताया कि जब इब्न ज़ियाद के दरबार में आया और इब्न ज़ियाद ने कहा, ऐ मुस्लिम सलाम करो, तो जनाब मुस्लिम ने कहा था, माली अमीर सिवाल हुसैन, अरे हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं. बस यही बात जब सैयद सज्जाद वापस मदीना आ गए ना, एक रावी कहता है कि मैं सैयद साजिदीन के पास गया और आकर मैंने पूछा, मैंने कहा, यब्न रसूलिल्लाह, जब आप मैदान में आए थे, अरे दरबार में आए थे, तो मैं वहां पर हाजिर था. अरे मैंने देखा था कि आप जब जालिम के सामने थे, अरे आपका सर झुका हुआ था, आप ज़ारो कतार रोया करते थे. अरे यब्न रसूलिल्लाह, जब मुस्लिम आए थे तो मैं तब भी वहां था. मैंने क्या देखा? मुस्लिम ने सर उठाकर कहा था, हुसैन के अलावा मैं किसी को सलाम के काबिल नहीं समझता. यब्न रसूलिल्लाह, क्या आप में उस वक्त हिम्मत नहीं थी? बस सैयद सज्जाद ने गर्दन को उठाई, कहा, ऐ मेरे सहाबी, अरे तूने इंसाफ नहीं किया. अरे जब मेरे चचा मुस्लिम आए थे, अरे मुस्लिम अकेला था, जब मैं दरबार में गया था, अरे मेरे साथ नबी ज़ादियाँ थी जो बेमकना वो चादर थी, अरे जिनकी गर्दनें रस्सियों से बांधी गई थी. अरे जालिम इशारा कर कर के पूछता था, अरे ये कौन है? हत्ता ये हुआ, अरे किसी ने मेरी सकीना को कनीजी में तलब कर लिया. ऐ मेरे सवाल करनार, तूने इंसाफ नहीं किया. मुस्लिम का दौर अलग था, सैयद साजिदीन का दौर अलग था. अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. खुदाया हमारी इस कलील इबादत को तेरी बारगाह में कबूलियत का शरफ इनायत कर. ऐ खुदाया हमारी इस छोटी सी इबादत को और इस मजलिस अज़ा को हमारे आज के मरहूम और तमाम मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए तू बख्श दे. खुदाया हर किसी के गुनाहों को माफ़ कर दे. खुदाया हमें हमारे ज़माने के इमाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की सफ़ों में शुमार होने की तौफ़ीक़ इनायत कर. हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाह रब्बना व तक़ब्बल इन्नका अंतस समीउल अलीम. मातम हुसैन. या हबीबी या हुसैन या शफी या हुसैन या